پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار کہا لگایا، پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، آ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوری رد عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں ہلکا بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، اور آئندہ محتاط رہوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور وہ اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
उन दोनों पर जरूरत से ज्यादा एतमाद किया, लेकिन दोनों उस एतमाद पर पूरे उतरे और इस्लाम को 2 अजीम सिपाही सालार मिल गए। चूंकि यह दास्तान फतह मिस्र की है, इसलिए हम अपने आप को इसी का पाबंद रखेंगे और इन्हीं सालारों का जिक्र नुमायां तौर पर करेंगे जिन्होंने फिरौनों की जमीन पर इस्लाम के झंडे गाड़े थे। इन सालारों के सिपाही सालार अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फतेह मिस्र का ख्याल और अज़म अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिमाग में ही आया था और उन्होंने ही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कायल किया था कि मिस्र पर फौज कशी की जाए। अमीरुल मोमिनीन रजामंद नहीं हो रहे थे और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तजावीज को टालते चले आ रहे थे। आखिर एक रोज वो कायल हो ही गए। यूं मालूम होता था जैसे अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र को सल्तनत इस्लामिया में शामिल करने के लिए ही दुनिया में आए थे। ये सारी तफसीलात इस दास्तान में तफसील से सुनाई जाएंगी। इन तफसीलात में कुछ दिलचस्प हैं, कुछ फिक्र अंगेज हैं, कुछ वलवला अंगेज हैं और कुछ दर्दनाक भी हैं, लेकिन जो हकीकत हमारे सामने खुलकर आती है वो काबिल गौर है। वो ये कि अल्लाह जो काम करना चाहता है उसके लिए हालात खुद ही पैदा कर देता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कबूल इस्लाम के लिए पहुंच जाना कोई इत्तफाक ना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को 2 तारीख साज और अजीम सिपाही सालार अता करने थे। उनके हाथों रूमियों की ताकत को फना करवाना था और फिर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों मिस्र को सल्तनत इस्लामिया में शामिल करना था। जरूरी मालूम होता है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक एक वाकया बयान कर दिया जाए, जिसे ज्यादातर मौरखों और बाद के तारीख नवीसों ने तारीख के दामन में महफूज कर दिया था। इनमें बलाजरी, मकरेजी और इब्ने अब्दुल हकम खास तौर पर काबिल जिक्र है। वाकया यूं है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तजारत और सियाहत के सिलसिले में इराक, शाम, फलस्तीन और मिस्र तक जाया करते थे। ये उनके कबूल इस्लाम से बहुत पहले का वाकया है। एक बार अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद एक अहले कुरैश के साथ तजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस गए। उन्हें वहां बहुत दिन रुकना था और उन्होंने शहर के बाहर एक खुली जगह डेरे डाल रखे थे। उनके साथियों में से एक आदमी हर रोज ऊंटों को चराने के लिए करीब ही जंगल में ले जाया करता था। एक रोज ऊंटों को चरने चुगने के लिए ले जाने की बारी अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। दिन का पिछला पहर था और वो ऊंटों को खोलकर ले गए और एक बड़ी पहाड़ी के दामन में ले जाकर खुला छोड़ दिया। वहां घास और झाड़ियों की बहुतात थी और दरख्त हरे भरे थे। मौसम गर्मियों का था और उन दिनों गर्मी इंतहा को पहुंची हुई थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी पहाड़ी से उतर रहा है। उसके उतरने का अंदाज बता रहा था कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही हैं और किसी भी कदम पर वो गिर पड़ेगा और लुढ़कता हुआ नीचे आएगा और शायद जिंदा ना ही रहे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दरख्त के नीचे बैठे थे और उस आदमी को बड़ी गौर से देख रहे थे। वो आदमी पहाड़ी से तो उतर आया, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। कभी वो अपने दोनों हाथ अपने गले पर रख लेता और कभी वो रुकता और अपने आप को संभालने की कोशिश करता था। वो कदम घसीटता, डोलता और झूलता अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच गया और उनके सामने गिर पड़ा। पानी! उस आदमी के मुंह से सिसकी सी निकली, पानी! मर जाऊंगा। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी का छोटा सा मशकीजा भरा हुआ था। गर्मी इतनी थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यास लगती थी और हलक में कांटे चुभने लगते थे। इसीलिए अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का मशकीजा अपने साथ रखा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद 1-2 घूंट पानी पी लेते थे। उस आदमी ने पानी मांगा तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीजा खोला और फिर उस शख्स को सहारा देकर बैठाया और मशकीजे का मुंह उसके मुंह के साथ लगा दिया। वो शख्स इतना प्यासा था कि आधा मशकीजा पानी पी गया। तुमने मुझे पानी नहीं, नई जिंदगी दी है, उस आदमी ने कहा। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस सरजमीन की ज़ियारत की खातिर पहाड़ी पर चढ़ गया था कि दूर दूर तक इस इलाके को देखूंगा, लेकिन मेरी हमाकत के पानी साथ ना ले गया। ये तो एक मौजज़ा है कि मैं तुम तक जिंदा पहुंच गया। उस शख्स ने अपना नाम शमास बताया और ये भी कि वो ईसाई है। वो मिस्र के बहुत बड़े शहर और बंदरगाह स्कंदरिया का रहने वाला था। उस वक्त स्कंदरिया मिस्र का दारुल हुकूमत था और मिस्र में ईरानियों की हुकूमत थी। शमास को पानी मिला जो उसने पेट भर कर पिया तो उसके जिस्म में ताजगी आ गई। वो थका हुआ भी था, उसे गुनूदगी महसूस होने लगी।
अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुक्रिया अदा करके वो उठा और करीब ही एक दरख्त के नीचे लेटा और लेटते ही उसकी आंख लग गई। वो खराटे लेने लगा। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उससे बेखबर हो गए और अपने ऊंटों को देखने लगे कि कोई ऊंट इधर उधर ना हो जाए। उन्होंने वैसे ही अपना मशकीज़ा देखा कि उस प्यासे इंसान ने उसमें कोई कतरा छोड़ा भी है या नहीं। मशकीज़े में 2-4 घूंट पानी रह गया था। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दिली इत्मीनान महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक प्यासे की जान बचा ली है। वो शख्स जिसने अपना नाम शुमास बताया था बैतुल मुक़द्दस शहर तक न पहुंच सकता था। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सोए हुए शुमास की तरफ देखा तो उनके औसान खता हो गए। एक बड़ा लंबा सांप जिसका रंग स्याही माइल था आहिस्ता आहिस्ता सोए हुए शुमास की तरफ रेंगता आ रहा था। गर्मी की शिद्दत में सांपों में जहर बहुत ही तेज हो जाता है और फौरन असर करता है। सांप और शुमास में 1-2 कदमों का ही फासला रह गया था। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे कि सांप को शुमास तक पहुंचने से पहले मार डालते या भगा देते। उस जमाने में गड्डरिये अपने साथ तीर और कमान जरूर ही रखा करते थे। तलवार और बर्छी भी उनके पास होती थी, लेकिन तीरों कमान को इसलिए ज्यादा जरूरी समझा जाता था कि मवेशी या भेड़ बकरियां चरती चुगती कुछ दूर निकल जाती थीं। कोई दरिंदा आ निकलता तो गड्डरिये दूर से उसे तीर मार सकते थे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ऊंट चराने के लिए गए थे, इसलिए तीर कमान भी साथ लेकर गए थे। उन्होंने सांप को देखा तो फौरन कमान में तीर डाला और सांप के सर पर तीर चलाया। फासला बहुत थोड़ा था, इसलिए तीर सांप के सर में से गुजरकर जमीन में गड़ गया। सांप वहीं लोटपोट होता रहा और मर गया। उन्होंने शुमास को जगाना मुनासिब न समझा। वो बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। कुछ देर बाद शुमास की आंख खुली और वो उठ बैठा। सबसे पहले उसकी नजर सांप पर पड़ी और वो बिदक कर उठा और सांप से दूर हटकर उसे देखने लगा। उसने सांप के सर में से गुजरा हुआ और कुछ जमीन में गड़ा हुआ तीर देखा तो घूमकर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत थी। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुरा रहे थे। मर गया है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे पास पहुंच गया था, मेरे तीर ने इसे आगे नहीं आने दिया। शुमास आहिस्ता आहिस्ता अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आकर बैठ गया। वो उन्हें देखते ही रहा जैसे उसकी जुबान बोलने से आरी हो गई। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी उसे देखते रहे और मुंह से कुछ भी ना बोले। तो मुझे इंसान नहीं लगते, शुमास ने कहा। खुदा ने तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए आसमान से उतारा है, क्या तुम आसमानी मखलूक नहीं हो? खुदा की कसम, इतनी ज्यादा हैरत की बात तो नहीं थी। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, इंसान ही तो इंसान के काम आया करता है। मैं आसमान से नहीं उतरा, मक्का से बगर्ज तजारत आया हूँ और मैं कबीला कुरैश का आदमी हूँ। मैं मिस्र के सबसे बड़े शहर सिकंदरिया का रहने वाला हूँ। शुमास ने कहा, ये मत सोच के मैं मिस्री हूँ इसलिए तुम्हारे मुल्क अरब के रस्मो रिवाज से नावाकिफ हूँगा। मैं जानता हूँ कि मुल्क अरब में एक इंसानी जान का खून बहा 100 ऊंट है। मैं ये भी जानता हूँ कि 100 ऊंटों की कीमत 1000 दिनार होती है। क्या मैंने गलत कहा है? नहीं दोस्त, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, तुमने गलत नहीं कहा। अरब में एक इंसानी जान की कीमत 100 ऊंट ही है और ये कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई इतनी कीमत नहीं दे सकता, इसलिए कोई किसी को कत्ल नहीं करता। लेकिन इंसानी जान की कीमत का ख्याल तुम्हें क्यों आया है? ये मत पूछ के मुझे ये ख्याल क्यों आया है। शुमास ने कहा, मैं तुम्हें अपने मुल्क ले चलूंगा। खुदा की कसम, मैं तुम्हें 2 जानों की कीमत दूंगा। ये तुम्हारा हक है, जो मैंने अदा ना किया तो खुदा मुझसे नाराज होगा। ये नबियों और पैगंबरों की मुकद्दस जमीन है। मैं उनकी मुकद्दस रूहों को नाराज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बताओ, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, वो कौन से 2 इंसान हैं जिन्हें तुमने कत्ल किया है? और मैं कौन होता हूं जो उनका खून बहा वसूल करूं? अरब के लोग इतने कम अकल तो नहीं होते जितने तुम लग रहे हो। शुमास ने कहा, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। प्यास ने तो मेरी जान ही ले ली थी। तुम अगर कुछ ही देर और मुझे पानी ना पिलाते तो मैं मर चुका होता। फिर तुमने मुझे इस इतने ज्यादा जहरीले सांप से बचाया। तुम तीर चलाने में जरा सी भी कोताही कर जाते तो सांप मुझे डस लेता और मैं बेदार होने से पहले ही मर चुका होता। फिर बता, मुझ पर 2 जानों की कीमत वाजिब होती है या नहीं? अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े मुअज़्ज़िज़ और बरतर खानदान के फर्द थे। उन्होंने शुमास से कहा कि उनका उस पर कोई हक नहीं बनता। उन्होंने तो अपना फर्ज अदा किया है। मेरे अरबी दोस्त, शुमास ने कहा, तुम नहीं जानते तुमने किसकी जान बचाई है। खुदा ने मुझ पर इतनी दौलत दी है
اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے عمرا اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں دے دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پسو پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی یہ پیشکش عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے سکندریہ کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں سکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عیسائی کی پیشکش قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہاں گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ سکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی سے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور سکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ لوگ خشکی کے راستے گئے یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں سکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے سکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ واقعہ یوں ہے کہ انہی دنوں سکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ یہ کیسا جشن تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور عمراء و وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شاہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی ایک خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو جگہ خالی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیند جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کندھے یا پیٹھ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور رتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازوؤں پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ کہکہا لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھی، منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی۔
لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر سکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔